Dear students, in continuation to testing of hypothesis, today we are going to learn about the second branch of inferential analysis, that is statistical estimation. Statistical estimation is actually concerned with the methods by which population characteristics or population parameters are estimated from sample statistic. Okay, you know the true value of population parameter is an unknown constant which can be correctly ascertained only by an exhaustive study of the population. പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ എലിമെൻറ്റിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനറിലി ടു എക്സ്പെൻസീവ് or it is infeasible to enumerate the complete population to obtain the population parameter, and therefore statistical estimation becomes a necessity. അവിടെയാണ് statistical estimationന്റെ significance. Okay, for example, population mean may be estimated using sample mean. Similarly, population standard deviation may be estimated using sample standard deviation. Okay, then let us see the two important concepts related with the statistical estimation. They are estimator and estimate. What is estimator? A sample statistic which is used to estimate the population parameter is called estimator. നമുക്കറിയാം population mean can be estimated with the help of sample mean. അപ്പോൾ sample mean ആണ് population mean എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയാം. സാമ്പിൾ മീൻ ആണ് അവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റർ. ഏതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ? പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ. സിമിലർലി സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്? Estimate is the specific computed value of the estimator. ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, സാമ്പിൾ മീൻ ഈസ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ മീൻ. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ മീൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ മീൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ, കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ. ആ സാമ്പിൾ മീനിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ മീൻ ഈസ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ, and the value of sample mean computed from the sample is called estimate. Clear? Yes. Then let us see the important properties of a good estimator. First property is unbiased. An estimator is referred to as unbiased if the value of the estimator is equal to the value of the population parameter. അപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിനോ ഏറ്റവും അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയും ആ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്താണ്? അൺബയാസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ കൺസിസ്റ്റൻസി. എൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഈസ് റെഫർഡ് ടു ആസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് if its value is closer and closer to the population parameter as the sample size increases. സാമ്പിൾ സൈസ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ എസ്റ്റിമേറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം, കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. Then the third one is efficiency. An estimator is referred to as more efficient if its variability is lesser. വേരിയബിലിറ്റി പരമാവധി കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം ആ എസ്റ്റിമേറ്റർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. Fourth and last one is sufficiency. An estimator is referred to as sufficient if it uses all the possible information in the sample. അപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ സാധ്യമായ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ എസ്റ്റിമേറ്റർ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, സഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. These are the four important properties of good estimator. What are they? Unbiased, consistency, efficiency and sufficiency. Okay, then let us see what are the different types of statistical estimation.
Generally, there are two types of statistical estimation. They are point estimation and interval estimation. Let us see the first one, point estimation. If a single value of sample statistic is used to estimate population parameter, it is called point estimation. അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എസ്റ്റിമേഷനിൽ ഇഫ് വി യൂസ് സിംഗിൾ വാല്യൂ ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ, സച്ച് എൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ പ്രോസസ്സിനെ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഈസ് മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓർ MLE. MLE ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. എന്താണ് ഈ MLE അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ is a method of selecting an estimate from the sample such that the estimated population parameter has a maximum probability or likelihood. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിലൂടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനായിരിക്കണം പരമാവധി പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിനുള്ള മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഈ വാല്യൂവിനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഏതിനാണോ വരുന്നത്, അതായത് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഒരു സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് അതിന് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ആവാനുള്ള സാധ്യത പരമാവധിയാണ് എങ്കിൽ ആ എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ എസ്റ്റിമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ബിക്കോസ് ആ മെത്തേഡിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ എസ്റ്റിമേറ്റിന് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ആകാനുള്ള പരമാവധി സാധ്യതയുണ്ട്, മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ്. ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ആവാൻ സാധ്യത പ്രോബബിലിറ്റി പരമാവധി മാക്സിമം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വാല്യൂ അല്ല, എ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ്, ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ, then it is called interval estimate and the process is called interval estimation. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ആണ്, ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ലിമിറ്റ്സ്, ഒരു ഇൻ്റർവെലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ ഇൻ്റർവെലിനകത്ത് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഉള്ളത്. പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഇൻ്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് it cannot be expected that the population parameter will always lie within this interval. എല്ലായ്പ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ രണ്ട് ലിമിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we have to find out these limits within certain degree of confidence. നമ്മളൊരു നിശ്ചിത ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനും ഇടയിൽ, ഈ ലോവർ ലിമിറ്റിനും ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റിനും ഇടയിലായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർട്ടൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ്സിനെ, ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ്സിനെ പൊതുവെ വിളിക്കുക കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ അല്ലെ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ. അത് മീൻ ആണെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ, പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നെല്ലാം വിളിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ, അതേപോലെ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ, ഈ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ലിമിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത്. നമുക്ക് ആദ്യം കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദി ഫോർമുല ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് Z or T in case of testing of given population mean is Z equal to എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? Z or T equal to difference between
എക്സ് ബാർ ആൻഡ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി എന്ന്. ഓക്കെ, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരുന്നു? ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ബാർ ആൻഡ് മ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ആൻഡ് മ്യൂവും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വരാം, സെഡ് ഓർ ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി എന്ന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി എന്ന് വരാം. നമ്മൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈന് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് എടുത്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ എന്ന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി എന്നുള്ള ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഓർ ടി ഇൻറ്റു എസ് സി എന്ന് വരും. ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണ്. എക്സ് ബാർ മൈനസ് സെഡ് ഓർ ടി ഇൻറ്റു എസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ എന്നുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് മ്യൂ എന്ന് വരും. ദർഫോർ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് സെഡ് ഓർ ടി ഇൻറ്റു എസ് സി എന്ന് വരും. അതേസമയം ഇവിടെയോ സെഡ് ഓർ ടി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഓർ ടി ഇൻറ്റു എസ് സി, മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഓർ ടി ഇൻറ്റു എസ് സി പ്ലസ് എക്സ് ബാർ. അത് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ പ്ലസ് സെഡ് ഓർ ടി ഇൻറ്റു എസ് സി എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് സെഡ് ഓർ ടി ഇൻറ്റു എസ് സി, മറ്റൊന്ന് എക്സ് ബാർ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ പ്ലസ് സെഡ് ഓർ ടി ഇൻറ്റു എസ് സി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് രണ്ട് ലിമിറ്റ്. മ്യൂവിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇതാണ്, മറ്റൊരു ലിമിറ്റാണ് ഇത്. അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എക്സ് ബാർ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടി ഓർ സെഡ് ഇൻറ്റു എസ് സി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ്. ഓർക്കുക, എന്താണ്? എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടി ഓർ സെഡ് ഇൻറ്റു എസ് സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് ടി ഓർ സെഡ്, ടിയും സെഡും നമുക്ക് വേണം. ടിയും സെഡും നമുക്കറിയാം, ടേബിളിൽ നിന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അതിന് വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, മറ്റൊന്ന് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ 5% ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലാർജ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സെഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്നും, സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n-1 ആണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എസ് സിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. എസ് സി കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത സിറ്റുവേഷനിൽ എസ് സി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്ന്, ഇഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് നോൺ, പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിൽ എസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു population standard deviation divided by root n ആണ്. And if population standard deviation is not known but sample is large, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ population standard deviation തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് sample standard deviation എടുക്കുക, s divided by root n. Then third case, if population standard deviation is unknown but sample is small ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ s is equal to s divided by root n-1. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ് ബാർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ടി ഓർ സെഡ് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. എസ് സി നമുക്ക് ഇത് പ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽസ്, പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ആസ് പെർ ദി അബവ് ഫോർമുല ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് വി ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി ടേബിൾ വാല്യൂ സെഡ് ഓർ ടി അറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, ഇഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് നോൺ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് അൺനോൺ ബട്ട് സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് അൺനോൺ ആൻഡ് സാമ്പിൾ ഈസ് സ്മോൾ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് n-1. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. A random sample of size 100 has mean equal to 45, standard deviation equal to 15. Find the range within which population mean may lie. ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ
ആ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വരുന്ന രണ്ട് റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവെൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് n. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് 100 ആണ്, n ഈക്വൽ ടു 100. സാമ്പിൾ മീൻ 45 ആണ്, x ബാർ 45. സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 15 ആണ്, s ഈക്വൽ ടു 15. ഓക്കെ. കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ്, പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് z ഇൻറ്റു എസ് സി. z ഓർ ടി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇവിടെ ഞാൻ z എന്ന് നേരിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ലാർജ് സാമ്പിൾ ആണ്. ലാർജ് സാമ്പിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് z ടെസ്റ്റ് ആണെന്നറിയാം, z ഇൻറ്റു എസ് സി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നമുക്കറിയാം, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, ലാർജ് സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ 1.96 ആണെന്ന് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. എസ് സി കാണണം. എസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ n 100 ആണ്, ലാർജ് സാമ്പിൾ ആണ്. പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ല, സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ √10 ആണ്. 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √100 ഈക്വൽ ടു 1.5 കിട്ടും. അപ്പോൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ വാല്യൂസുമായി. ദെർഫോർ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 45 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1.96 ഇൻറ്റു 1.5 മീൻസ് 45 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2.94. അപ്പോൾ ഇതിൽ 45ൽ നിന്ന് 2.94 മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഇത് ലോവർ ലിമിറ്റ്. 45ൻ്റെ കൂടെ 2.94 ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും, അത് അപ്പർ ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലിന് ഇടയിലായിരിക്കും? 42.06 ആൻഡ് 47.94 ഇടയിൽ. ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. An investigation of a sample of 64 BBA students indicated that the mean time spent on preparing for examination was 48 months and the standard deviation was 15 months. What is the range of average time spent by all BBA students before they complete their examination? അപ്പോൾ ഇവിടെ 64 BBA സ്റ്റുഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അവർ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആവറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 48 months ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 15 months ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എല്ലാ BBA സ്റ്റുഡൻസിനെയും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. അതായത് ആവറേജ് ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ ഓൾ BBA സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം, റേഞ്ച് ഓഫ് ആവറേജ് ടൈം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള n 64 ആണ്, എക്സ് ബാർ 48 ആണ്, എസ് 15 ആണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ആവറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഫോർമുല എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് z ഇൻറ്റു എസ് സി. ഇവിടെ ലാർജ് സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് z എന്ന് എഴുതിയതാണ്, z ഓർ ടി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, 5%. അപ്പോൾ z വാല്യൂ 1.96 ആണ്. എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ √n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.875. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വരുന്നത് 48 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1.96 ഇൻറ്റു 1.875 ഈക്വൽ ടു 48 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3.675. അപ്പോൾ ഇത് 3.675 48ൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ്, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അപ്പർ ലിമിറ്റ്. ഹിയർ വി ഹാവ് the two intervals, that is 44.325 and 51.675. ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ആവറേജ് ടൈം BBA സ്റ്റുഡൻസ് അവർ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര പീരീഡാണ് അതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 44 months 52 months ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് 16 ഹാസ് 53 ആസ് മീൻ. The sum of squares of the deviation taken from mean is 150. Obtain 95% and 99% confidence limits of the population mean.
പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അത് 95% കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റും വേണം, 99%ഉം, രണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സിലും നമുക്കത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ, സാമ്പിൾ സൈസ് ഓഫ് 16, റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് 16, അപ്പോൾ n 16 ആണ്. 53 ആസ് മീൻ, എക്സ് ബാർ 53 ആണ്. സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തരാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ അതിന് പകരം ദി സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡീവിയേഷൻ ടേക്കൺ ഫ്രം മീൻ ഈസ് 150. എന്താ സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡീവിയേഷൻ ടേക്കൺ ഫ്രം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാ. സം ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഐറ്റം ഫ്രം മീൻ. ഓക്കെ, സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് 150. അങ്ങനെ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ 150 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ n എന്നാണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 150 ബൈ 16 ഈക്വൽ ടു 3.062 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടു. നേരത്തെ ഈ സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ അതുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി 95% കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സിൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 95% കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5% ആണ്. ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് n-1 ആണ്, 16 - 1 15 ആണ്. അപ്പോൾ 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ 15 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടി വാല്യൂ, ടി ആണ് ഇവിടെ വരിക, സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് 2.131 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, എസ് സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് n-1 ആണ്, സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, 3.062 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 16 - 1 വരും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് 0.79 കിട്ടും. എസ് സി 0.79. ഓക്കെ, അതുപോലെ ടിയുടെ വാല്യൂ 2.131, എക്സ് ബാർ 53. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു എസ് സി. നേരിട്ട് ടി എഴുതിയിരിക്കുക, കാരണം സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ 53 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2.131 ഇൻറ്റു 0.79 മീൻസ് 53 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1.684. അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നു 51.316 ആൻഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നു 54.684. ഓക്കെ, ഇനി 99% കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സിൽ എത്രയാണ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഇൻ്റർവെൽ വരുന്നത് നോക്കാം. ടി എത്ര വരും? അപ്പോൾ ടി അറ്റ് ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും 99 കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 1% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ടി വാല്യൂ ഓഫ് ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ടി അറ്റ് 1% ആണ്. ഇവിടെ 1% എന്ന് എഴുതിക്കോളുക. 1% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് 15 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈക്വൽ ടു 2.947. ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2.947 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ 1% എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 99 കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ്, ഇപ്പോൾ 1% ആണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 53 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2.947 ഇൻറ്റു 0.79. അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് 50.672, അപ്പർ ലിമിറ്റ് 55.328. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. വിത്ത് എ സാമ്പിൾ സൈസ് ഓഫ് 400, ദി കാൽക്കുലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ ഈസ് 2 വിത്ത് എ മീൻ ഓഫ് 120. What sample size would be required so that we could be 95% confident that the population mean is within plus or minus 3.5 of the sample mean? Question clear ആയോ? ഇവിടെ എ സാമ്പിൾ സൈസ് ഓഫ് 400 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ 400 സാമ്പിൾ സൈസ് തന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ എസ് സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് 2 ആണ്. മാത്രമല്ല സാമ്പിൾ മീനും തന്നിട്ടുണ്ട് 120 ആണ്. അപ്പോൾ n 400, എസ് സി 2, എക്സ് ബാർ 120. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് സാമ്പിൾ സൈസ് വുഡ് ബി റിക്വയേർഡ് സോ ദാറ്റ് വി കുഡ് ബി 95% കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് 3.5 സാമ്പിൾ മീനിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് 3.5 ആണ് എങ്കിൽ
95% കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സൈസ് എത്ര വേണ്ടി വരും എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ടി അറ്റ് 5% ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ടി എന്ന ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് Z ആണ് വേണ്ടത്, ലാർജ് സാമ്പിൾ ആണല്ലോ Z. Table value of Z at 5% level of confidence and infinity degree of freedom equal to 1.96. Okay. Here SC is equal to 2. തന്നിട്ടുണ്ട് SC. SC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? S divided by root n ആണ്. അത് 2 ആണ്. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400. അപ്പോൾ S divided by root 400 equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S equal to 40 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 40 ആണ്. Okay, if population mean is within plus or minus 3.5 of the sample mean, what is n? N sample size കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The limits of population mean ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? x bar plus or minus t into sc ആണല്ലോ. ഇവിടെ x bar 120 ആണ്, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മീനിൻ്റെ കൂടെ, സാമ്പിൾ മീനിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ലെസ് ചെയ്യുന്നത് 3.5 ആണ് എങ്കിൽ n എത്രയാണെന്ന്. അപ്പോൾ 3.5 ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഇൻറ്റു എസ് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ 3.5 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടി ഇൻറ്റു എസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.5. അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.96 ആണ് ഇൻറ്റു എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് n ആണ്. എസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 40 ആണ്. 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് n ഈക്വൽ ടു 3.5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.96 ഈക്വൽ ടു 1.7857. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് n ഇൻറ്റു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്, റൂട്ട് n ഇൻറ്റു 1.7857 ഈക്വൽ ടു 40 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് വരും. ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ആണ്. 40 ഇൻറ്റു 1 40. റൂട്ട് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.7857 ഈക്വൽ ടു 22.4 വരും. അപ്പോൾ n ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് n 22.4 ആണെങ്കിൽ n എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. 22.4 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 501.76 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി n ഈക്വൽ ടു 502, 502 ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് വരിക. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് 26 items drawn from a population, mean was found to be 50. If the 90% confidence limits for the population mean were 46.584 and 53.416, find the standard deviation of the sample. സാധാരണ ഈ ലിമിറ്റ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറ്. ഇവിടെ ലിമിറ്റ്സ് തന്നു, പകരം മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, n ഈക്വൽ ടു 26 ആൻഡ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു 50. ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവിടെ 90% കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 10% ആണ്. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 46.584 ആൻഡ് 53.416. Okay, that means x bar plus or minus t into sc, but a small sample ആയതുകൊണ്ട് t into sc is equal to 46.584 and 53.416. Okay, table value of t at 10% level of significance and 25 df degrees of freedom 25, 26 minus 1. Table value of t വരുന്നത് 1.708 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 plus or minus 1.708 into SC is equal to 46.584 and 53.416. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് വാല്യൂ ഇതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, 50 മൈനസ് 1.708 ഇതാ ഒന്ന് 50 മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെടുക്കാം. 50 minus 1.708 SC is equal to 46.584 എന്ന ലോവർ ലിമിറ്റും 50 plus 1.708 SC is equal to 53.416 എന്ന അപ്പർ ലിമിറ്റുമാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു
ലിമിറ്റ് അപ്പറോ ലോവർ ലിമിറ്റോ എടുക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ 50+ ഞാനിവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെതാണ് എടുത്തത്. 50 + 1.708 SE ഈസ് ഈക്വൽ ടു 53.416 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1.708 SE ഈസ് ഈക്വൽ ടു 53.416 മൈനസ് 50 ഈക്വൽ ടു 3.416. അപ്പോൾ SE ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.416 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.708 ഈക്വൽ ടു 2. SE എന്നുള്ളത് 2 കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലോവർ ലിമിറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് SE കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ SE 2 കിട്ടി. SE കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? S ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് n-1 ആ സ്മോൾ സാമ്പിളാണ്. S ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് n-1 ഈക്വൽ ടു 2. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ S ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് വരും. S ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് വരും. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ S ഈക്വൽ ടു 5 × 2 10 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വരുന്നത് 10 ആണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.